اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کا موقع ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنانشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی نیتن یاہو کو لے کر۔ جی ہاں، نیتن یاہو کا گرفتاری کا وارنٹ متوقع ہے، بہت جلد اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو سکتا ہے۔ متوقع وارنٹ گرفتاری جاری کرنے پر امریکی سینیٹرز نے عالمی عدالت پر پابندیوں کی دھمکی دی ہے۔ کئی امریکی سینیٹرز نے جرائم کی عالمی عدالت کے چیف پراسیکیوٹر کو فلسطینیوں کی نسل کشی میں ملوث اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور دیگر حکام کے متوقع وارنٹ گرفتاری جاری کرنے پر دھمکی دے دی ہے۔ عدالت کو دھمکی دے رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 12 ریپبلکن سینیٹرز کی جانب سے ICC کے چیف کریم خان کو لکھے گئے خط میں نیتن یاہو سمیت اسرائیلی حکام کے خلاف وارنٹ جاری کرنے کی صورت میں جرائم کی عالمی عدالت کے خلاف پابندیاں لگانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ ریپبلکن سینیٹرز کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ اگر عالمی عدالت نیتن یاہو یا دیگر اسرائیلی حکام کو غزہ کے معاملے میں ذمہ دار ٹھہراتی ہے تو یہ نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کی خود مختاری پر بھی حملہ مانا جائے گا۔ یاد رہے کہ عالمی عدالت انصاف میں غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیل کے آتنکواد کی انکوائری جاری ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 35,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جبکہ 78,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں اور غزہ شہر 90% تباہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی کہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے یہ کہا ہے کہ سکھوں کے لیے پاکستان کے دروازے کھلے ہیں۔ مسعود خان نے بدھ کے دن کہا کہ ان کے ملک کے دروازے سکھوں کے لیے کھلے ہیں اور پاکستانی حکومت اور اس کے لوگ سکھ برادری کے مذہبی جذبات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں امریکن پنجابی سوسائٹی کے ایک وفد سے بات کرتے ہوئے مسٹر مسعود خان نے اس بات پر زور دیا کہ ان کی حکومت پاکستان نے مختلف مذاہب کے لوگوں کے مذہبی جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے مذہبی سیاحت کے حوالے سے اپنی ویزا پالیسی کو بھی آسان بنایا ہے۔ سفیر نے سکھ برادری کو سہولتیں فراہم کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا اور مزید کہا کہ انہوں نے وفد کو ان کے ویزا کے عمل اور دورہ پاکستان کے دوران ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سکھ برادری کا ایک
115 रुकनी वफ्द आने वाले दिनों में पाकिस्तान का दौरा करेगा। ये ग्रुप लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और करतारपुर समेत मुख्तलिफ मजहबी मकामात का दौरा करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत से मजहबी मकामात का घर है जो सिख बिरादरी के लिए मुकद्दस हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी बेंजामिन नेतन्याहू की फौज ने आखिर रिफाह पर यलगार कर दी, हमला कर दिया। अस्पतालों के डॉक्टर और तिब्बी अमले के अरकान इलाका छोड़ने लगे हैं। आप जानते हैं कि रिफा में तकरीबन 15 लाख फलस्तीनी पना लिए हुए थे और अब वहां पर हमले को लेकर पूरी दुनिया इजराइल को मना कर रही थी, मगर इजराइल जो है बिल्कुल पागल सूअर की तरह हो गया है, पागल कुत्ते की तरह हो गया है और वो इंसानों का खून पी रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू को जैसे दरिंदे को खून मुंह लग जाता है, वैसा इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू को मासूम बच्चों का खून चाहिए। तो अब उसने रिफा पर इजरायली टैंकों ने यलगार कर दी और मामला ऐसा रहा कि अस्पतालों के डॉक्टर भी इलाका छोड़कर जाने लगे। दूसरी जानिब रिफा राहदारी के इजरायली फौज के कंट्रोल में आ जाने से जख्मियों और मरीजों की अस्पतालों तक रसाई में भी रुकावट पैदा हो गई है। डॉक्टरों और तिब्बी अमले में खौफ की वजह गज्जा के हॉस्पिटल्स पर इजरायली फौज के हमलों और सैकड़ों की तादाद में तिब्बी अमले और डॉक्टरों की हलाकतें और उनकी गिरफ्तारियां है। रिफा पर मंगल के रोज से उसके मशरकी हिस्से में इजरायली जमीनी फौज की टैंकों से चढ़ाई के बाद रिफा के अस्पतालों में डॉक्टरों और तिब्बी अमले में खौफ की फजा पैदा हो गई है। और खबरें कि रिफा में इजराइल जमीनी ऑपरेशन कर सकता है, यह खदशा है। अमेरिका ने इजराइल को बारूदी मवाद की खेप जो है उसकी तरसील रोक दी है, यानी उसको बारूदी मवाद भेजने से अमेरिका ने इनकार कर दिया है। नाज़रीन, कनाडा से बड़ी खबर आ रही है। कनाडा के सूबे ओंटारियो में 3 कानून साजों को, यानी मेंबरान पार्लियामेंट, राज्यसभा और पार्लियामेंट के मेंबरान को फलस्तीन से मोहब्बत का इजहार करने की अलामत के तौर पर फलस्तीन का वो जाना पहचाना रुमाल जिसे कोफिया कहते हैं, उसको पहनने पर इन 3 कानून साज मेंबरों को असेंबली से, कानून साज असेंबली से बाहर निकाल दिया गया। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कानून साजों को ओंटारियो के स्पीकर ने कमरा छोड़ने को कहा। उन्होंने कहा कि असेंबली की इमारत के बाहर कोफिया पहनने की इजाजत है, लेकिन कानून साज ऐवानों में इसकी इजाजत नहीं है। 6 मई को आजाद कानून साज सारा जामा ने एहतजाजन कोफिया पहना था, जिसे ऐवान से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के कानून साज जोएल हार्डन और क्रिस्टियन इन्होंने भी कोफिया पहना और सारा जामा से इजहार यकजहती करते हुए बाहर चले गए। यानी आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया किस तरीके से फैल गया है। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर भी इजराइल फलस्तीन को लेकर आ रही है। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी इजराइल के खिलाफ आंदोलन अब फैलता जा रहा है और इस्लामी मुल्कों में नहीं, इस्लामी मुल्क तो हमारे बड़े बेगैरत है, बेशरम हैं, शायद इसी बुनियाद पर अल्लाह ताला की पकड़ से वो बच नहीं पाएंगे। नॉन मुस्लिम दुनिया में नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में इजराइल के जुल्म के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और अब ये आंदोलन फैलता जा रहा है। इजरायली बमबारी से गुज़िश्ता कल भी गज्जा पट्टी में, गज्जा सिटी में 5 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। वहीं पर आलमी बिरादरी ने रिफा में इजरायली नस्लकुशी रोकने का पुरजोर मुतालबा किया है। यानी ये सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। हालांकि ये चाहे तो इजराइल जो इतना सा छोटा सा सूअर है इसको खत्म कर सकते हैं, मगर कोई भी इस्लामी मुल्क इस पर हमला करने को तैयार नहीं है। और हाल ये हो चुका है कि नेतन्याहू, हालांकि हमास जंगबंदी की पर राजी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ये पागल कुत्ता मानने को तैयार नहीं है। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कॉन्टैक्ट।
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट